على محمد وعلى آل بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون وضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين اور جس وقت پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ آئیں آپ ظالم قوم کی طرف یعنی قوم فرعون کی طرف ان کو یہ کہیں کہ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں ہمارے غضب سے کفر اور شرک سے بچتے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے رب میں تو خوف کھاتا ہوں یہ کہ جھٹلائیں گے مجھے اور تنگ ہوگا میرا سینہ اور نہیں میری چلے گی میری زبان بس ایک رسول بنا کر رسول رسالت والا پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے بس میں خوف کرتا ہوں یہ کہ وہ قتل نہ کر دیں مجھے فرمایا کہ ہرگز نہیں قتل کریں گے پس جائیں آپ ہماری نشانیوں کے ساتھ بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں پس گئے وہ دونوں فرعون کے پاس پس کہا انہوں نے کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے یہاں پر تو اختصار کے ساتھ ہے دوسری جگہ پر اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے وہ آپ نے سنا ہے وہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ کہ فرعون نے یہ آرڈر کیا تھا کسی نجومی نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہی کے لیے خطرہ ہوگا اور یہ فرعون جو ہے نا اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ولید بن ریان فرعون اس وقت کے بادشاہ کا نام نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہے بڑا جو ہوتا ہے اس وقت جو ملک کا بڑا ہوتا تھا مصر کے اندر اس کو کہتے تھے فرعون ان کا نام نہیں تھا فرعون جو ملک کا بڑا ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے جیسے ایران کے اندر جو بڑا ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے روم کے اندر جو بڑا ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے اسی طرح ہمارے ملک میں کوئی بڑا ہو اس کو صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا اس کا نام جو ہے فرعون نہیں تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید بن ریان موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا کہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں اور فرعون نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیں موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے صندوق میں بند کیا اور دریا میں یا نہر میں ڈال دیا
وہ چلتا چلتا وہ فرعون کے گھر کے ساتھ جو انہوں نے تالاب بنایا ہوا تھا یا جو چیز وہاں پر جا کر وہ صندوق کھڑی ہو گئی. انہوں نے اٹھایا وہ صندوق، دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے. نبی کا خاندان بھی خوبصورت ہوتا ہے. سید جو ہوتے ہیں نا وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں. آج کل تو جس کو 2-3 لکیریں مارنا آ جائے نا، تویز لکھنا یا کوئی، بس وہ کہتا ہے میں سید ہوں. مہانا ہے تو وہ بھی سید بنا ہوا ہے، موچی ہے تو وہ بھی سید بنا ہوا ہے. جس کو 2-3 لکیریں مارنی آتی ہیں وہ سید بنا ہوا ہے. حقیقی سید وہ ہے جو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے. حقیقی سید وہ ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اٹھایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام بڑی نیک خاتون تھی. انہوں نے کہا اس بچے کو میں پالوں گی. فرعون نے کہا نہیں، اس کو قتل کرنا ہے، کیونکہ آرڈر تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرنا ہے. فرعون نے کہا اس کو قتل کرنا ہے. بی بی آسیہ نے کہا نہیں، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گی. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، اور بھی کچھ نہ ہوا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمیں نفع دے گا. نیت اچھی تھی. فرعون نے کہا کہ یہ نفع نہیں دے گا، جو فائدے تجھے نظر آ رہے ہیں نا وہ مجھے نظر نہیں ہے، مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے. شروع میں فرعون نے کہا مجھے خطرہ لگ رہا ہے، تجھے یہ بچے فائدے مند نظر آ رہا ہے، مجھے فائدے مند نظر نہیں آ رہا، مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد. تو بی بی آسیہ کی نیت شروع سے اچھی تھی کہ ہمیں نفع دے گا، تو اللہ نے اس کو نفع دیا کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی، اس نے کلمہ پڑھا. اور فرعون کی نیت شروع سے بری تھی تو اس کے ساتھ وہی اشر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا اس نے. آخر کار اللہ نے اس کو پھر سمندر میں غرق کر دیا فرعون کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے پرورش شروع کر دی. آخر شاہی گھر تھا تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہ جلدی ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اٹھاتا نا اپنی گود میں، عجیب کام کرتے موسیٰ علیہ السلام، حرکتیں کرتے. بچے حرکتیں کرتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر عجیب کرتے. کبھی کبھی اس کے ناک میں انگلیاں ٹھونک دینا، کبھی اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارنا، کبھی اس کو تھپڑ مار دینا منہ کے اوپر. فرعون کہتا کہ یہ بچہ خطرناک لگتا ہے. بی بی آسیہ نے کہا کہ بچہ ہے، بچے کو کس چیز کی خبر، یہ بچے ہی ہوتے ہیں. کہ نہیں، بچے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی اور چیز ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو عام بچے ہوتے ہیں، یہ کوئی خطرہ ہے. مجھے لگتا ہے یہی نہ ہو وہ بچہ جو میری بادشاہی کو ختم کرے گا. بی بی آسیہ نے کہا نہیں، یہ تو بچے سمجھدار نہیں ہوتے. انہوں نے کہا چلو آج جو ہے نا امتحان کرتے ہیں اس کا. ایک پلیٹ میں ہیرے رکھ دیے، ایک میں ایک جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آئے. روایات ہیں قرآن پاک میں تو اس بات کی تفسیر نہیں ہے جو بات ابھی میں کہنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا وہ ہیرے کی طرف. انہوں نے سامنے پلیٹیں کی کہ اگر سمجھدار ہے تو ہیرا اٹھا لے گا، اگر ہے بے سمجھ ہے تو انگارہ اٹھا لے گا، وہ چمک جو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا ہیرے کی طرف، تو جبرائیل امین نے پکڑ کے جلدی انگارے کی طرف کر دیا کہ فرعون کو پتہ نہ چل جائے. اگر پتہ چل گیا تو یہ تو بیوقوف پھر قتل کر دے گا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی انگارہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھ لیا. اس کی وجہ سے زبان بھی تھوڑی سی جل گئی، اور اس کی وجہ سے زبان میں وہ بولنے میں تیزی نہیں تھی، جو روانگی نہیں تھی بولنے میں، کچھ فرق پڑ گیا زبان میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے وہاں پر پالا، حفاظت فرمائی. پھر واپس اس کی ماں کے پاس بھیجا. دودھ بھی وہی پلاتی تھی، خدمت بھی وہی کرتی تھی، اور مزدوری بھی لیتی تھی. بہرحال اللہ پاک
रब उसी को कहते हैं जो फिरौन के घर में मूसा को पालता है, दुश्मन के घर में। रब रब है, उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम फिर पलते रहे, बड़े हो गए। वाकया बड़ा लंबा है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी वहाँ रहती थी और फिरौन की कौम भी वहाँ रहती थी। जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उसका नाम था बनी इसराइल, जो फिरौन की कौम थी उसका नाम था किब्ती। किब्ती भी वहाँ रहते और बनी इसराइली भी वहाँ रहते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जो बाहर गए ना, फिरौन का जो कौम का आदमी था, एक बोरकी था, खाना वगैरह पकाता, वो जो है ना एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के आदमी से लड़ रहा है। तो बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे देखा ना, इसने पुकारा कि मूसा मुझे छुड़वाओ, ये तो फिरौन का आदमी मुझे मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए, तो उसके करीब जब गए तो उसको छुड़वाने लगे, वो छोड़ता नहीं था, वो किब्ती फिरौन का आदमी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, और मुक्का तो नबी का था, फिर मुक्का जैसे लगा आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि लोग पहले मेरी कुछ मुखालफत करते हैं, अब तो और मसला बन गया। दूसरे दिन जो मूसा अलैहिस्सलाम निकले, वो आदमी, वो बनी इसराइली किसी और आदमी के साथ लड़ रहा है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी और आदमी के साथ लड़ रहा है। फिर उसने पुकारा, उसने कहा नाम मुराद। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तो मुझे कल और के साथ लड़ रहा था, आज किसी और के साथ लड़ रहा, आज मैं तुझे सीधा करता हूँ। जैसे करीब गए ना कि वो बोल पड़ा, कहने लगा अच्छा कल तूने एक और आदमी को कत्ल किया था, आज मुझे कत्ल करना चाहता है। वो बनी इसराइली कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का आदमी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से फिर हाँ जी साइड ली और भागना शुरू किया कि ये तो राज फाश हो गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है। वहाँ से चले गए मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ। मदियन की तरफ चले गए, वहाँ पर 10 साल गुजारे मूसा अलैहिस्सलाम ने, 10 साल। वो ऐसे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते रास्ते में गए तो एक कुएं के ऊपर कुछ लड़कियां थी, 2 बच्चियां थी, वो बकरियों को पानी पिला रही हैं, और आदमी पानी पिला रहे हैं, बच्चियां आराम से खड़ी हुई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर कोई अपनी बकरियों को पानी पिला रहा है, तुम क्यों खड़ी हो? कहने लगी ये सारे लोग पिला के चले जाएंगे ना, बाद में हम पिलाएंगे। कुएं से पानी गहरा होता था, वो डोल खींच 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 के थक जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा आओ आज मैं तुम्हारी बकरियों को मैं पानी पिला देता हूँ। पानी पिला दिया, वो बड़ी खुश हुई और चली गई। जाकर अपने अब्बा को बतलाया कि आज ऐसा है। अब्बे ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गई, रोज़ाना तो देर से आती हो? उन्होंने कहा आज एक नेक आदमी, खूबसूरत खूबसीरत अच्छा अखलाक वाला आदमी मिल गया, उसने हमारे साथ ये तावन किया। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बड़ा खूबसूरत आदमी था, उनको क्या पता ये अल्लाह का नबी है या क्या है। तो इन्होंने कहा कि हम कहते हैं उसको आप बुला लें, अपने घर में रख लें, हम बड़ा अच्छे अखलाक वाला आदमी है, उसकी हम खिदमत भी करें, उसकी हम मजदूरी देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम, वो शुएब अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी थे, वो बच्चियों के वालिद। उन्होंने कहा जाओ उसको बुला के लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को बुला कर ले गए। तो उन्होंने कहा कि हम लंबा वाक़या मुख्तसर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम अपनी बेटी का निकाह देते हैं आपको, आप जो ना हमारे साथ रहें, शर्त ये है कि आप 10 साल हमारे पास रहेंगे, हमारी बकरियां चराएंगे, हमारा ख्याल करेंगे। हमारा बेटा है कोई नहीं, बेटियां हैं सिर्फ, हम मैं अपनी बेटी का निकाह देता हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा दिया, अपनी बेटी दे दी, और ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ मदियन में गुजारा। ये तकरीबन मिस्र से 10 दिन का सफ़र था, 10 दिन का। वहाँ पर 10 साल गुजारे। अब 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर यानी शुएब अलैहिस्सलाम से, उनकी घरवाली से इजाज़त मांगी कि हमें इजाज़त दें, मैं वापस मिस्र जाता हूँ, अपने इलाके में जाकर हाल हवाल तो लूँ कि वो बात उनको याद है या भूल गई है, क्या मसला है। अगर वो कत्ल वाली बात उनको याद है तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा, अगर वो बात उनको भूल गई है तो फिर मैं उधर ही रहूँगा। इन्होंने इजाज़त दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वाली को साथ लिया और चल पड़े। रास्ते में सर्दियों का मौसम था, रास्ता भूल गए मूसा अलैहिस्सलाम, पैदल जो सफ़र था रास्ता भूल गए।
अचानक देखा एक साइड से ना ऐसे रोशनी नज़र आ रही है। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया तुम यहाँ ठहरो, यहाँ से रोशनी नज़र आ रही है, शायद आग जल रही है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, रास्ता भी पूछ कर आता हूँ और आग भी ले आता हूँ, हाथ वगैरह, सर्दी ख़त्म हो जाएगी हमारी। जब वहाँ पर गए मूसा अलैहि सलाम तो देखा एक दरख्त है वो चमक रहा है। वो आग तो नहीं थी, वो अल्लाह के नूर की तजल्ली थी। वहाँ पर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को नबी बना दिया। लेने आग गए, अल्लाह ने नबी बना दिया। वो जैसे कहते हैं ना, रब की अता का पूछिए मूसा से हवाल, आग लेने को जाएं और पैगंबरी मिल जाए। हाँ जी, गए तो आग लेने को थे, लेकिन अल्लाह ने नबी बना दिया, पैगंबर बना दिया। तो वहाँ पर अल्लाह के साथ हम कलामी हुई, गुफ्तगू हुई, अल्लाह ने नबी बना दिया। मूसा अलैहि सलाम वापस है, यहाँ पर लेकर चले गए वहाँ फिरौन के पास। उसी को अल्लाह ने जिक्र किया, फरमाया वो मूसा अब जा तो फिरौन जालिम हो चुका है, उसकी कौम सरकश बन चुकी है, शिर्क कुफर में मुब्तला हो चुके हैं, फिरौन बड़ा जुल्म कर रहा है, जाओ तुम उसको जाकर तबलीग करो और समझाओ और उसको कहो बनी इसराइल को अब छोड़, तूने उनको अपना नौकर बनाया हुआ है, खादिम बनाया हुआ है, उनकी बच्चियों को जिंदा छोड़कर नुकरानियाँ और उनके बेटों को कत्ल करना, इनको अब छोड़, इनको आज़ादी दे, मैं इनको वापस अपने मुल्क शाम में ले जाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरा अल्लाह, मैं अकेला अगर जाऊँ तो मुझे खौफ है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, असल बात तो न बतलाई। फिर कहा बाद में कि अल्लाह आप ऐसे फरमाएं, मेरी दुआ है, इल्तिजा है कि मेरे भाई हारून को मेरे साथ नबी बना कर भेजें। रिवायात में आता है कि जितना दुनिया में भाई आए हैं ना, इतना खैर खाही किसी भाई ने आज तक किसी भाई के लिए नहीं की जितना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून के लिए। हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई थे, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे। पहले अल्लाह ने छोटे भाई को नबी बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को। इन्होंने फिर दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे बड़े भाई मूसा को भी नबी बना, हारून को भी नबी बना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। अल्लाह इसको मेरे साथ भेज, ये बोलने में बड़ा होशियार है और मेरा एक उनका मेरे ऊपर एक जुर्म भी है, मैंने उनके एक आदमी कत्ल किया था, मैं जाऊंगा तो शायद वो मुझे कत्ल न कर दें, आप हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ भेजें, इसका कोई जुर्म नहीं है, इसकी बात लोग मानेंगे, इसको मेरे साथ भेजें। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरा पैगंबर कलीम तुम जाओ, तुम्हें कोई कत्ल नहीं करता, मैं रब जो हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूँगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, फिरौन तुम्हारे साथ क्या कहेगा तुम क्या कहोगे, मैं रब तुम्हारी सारी गुफ्तगू भी सुनूंगा, मेरे सामने जाओ, तुम उसको तबलीग करो और उसको समझाओ, तुम्हें कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता है। अल्लाह पाक ने उसी वाक़े को यहाँ पर जिक्र फरमाया, तर्जमा देख लें, फिर आगे तफसील इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। फरमाया व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इक़तिल कौम ज़ालिमीन, और जिस वक़्त पुकारा तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि अनिल कौम ज़ालिमीन, आए आप जालिम कौम के पास, यानी कौम फिरऔन, फिरऔन की कौम के पास, वो सरकश बन चुके हैं, शिर्क और कुफ्र में मुब्तला चुके हैं, जाकर उनको समझाओ अला यत्तकून, आया वो डरते नहीं हैं अल्लाह के गज़ब से। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मेरे रब मैं तो खौफ करता हूँ ये कि वो मुझे झुठलाएंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, व यज़ीक़ु सदरी, जब मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा सीना तंग हो जाएगा, मुझे दुख लगेगा, वला यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी ज़ुबान नहीं चलेगी सही तरीके से। फ़अरसिल इला हारून, रिसालत वाली वही भेजें आप हारून अलैहिस्सलाम के पास, जिन्हें उनको नबी बनाए। वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, और वो फिरौन की कौम के जो लोग हैं ना उनका मेरे ऊपर एक गुनाह है, मैं खौफ करता हूँ ये कि वो मुझे कत्ल न कर दें। क़ाल कल्ला फ़ज़हबा, अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरा कलीम पैगंबर कोई बात नहीं है, हरगिज़ नहीं कत्ल करेंगे आपको, आप जाएं। फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन, बस जाएं आप दोनों, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता रहूँगा तुम्हारी बातें। बहरहाल दोनों नबी गए, फ़अतिया फ़िरऔन, और अल्लाह ने फरमाया मैं निशानियाँ देकर तुम्हें भेज रहा हूँ, यानी मौजज़ात। उनकी तफसीर अल्लाह ने दूसरी जगह पर बयान फरमाई कि क्या मौजज़ात थे। बस आए वो दोनों फ़िरऔन के पास,
فقولا انا رسول رب العالمین، پس کہا ان دونوں نے کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، ہماری بات مان، اب جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزار، ورنہ تیرے جو طریقہ کار ہے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔